ॐ श्री कनकदुर्गायै नमः। हिमवन्नगसुदे कनकदुर्गे पूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते। उत्तिष्ठ विजयदुर्गे कर्तव्यम् दैवमाह्निकम्। हिमवन्नगसुदे कनकदुर्गे पूर्वा सन्ध्या प्रवर्तते। उत्तिष्ठ विजयदुर्गे कर्तव्यम् दैवमाह्निकम्। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ लोकेश्वरी उत्तिष्ठ सुमनोहरी। उत्तिष्ठ विजयवाटी पुरनिवासिनी त्रैलोक्यम् पावनम् कुरु। उत्तिष्ठोत्तिष्ठ लोकेश्वरी उत्तिष्ठ सुमनोहरी। उत्तिष्ठ विजयवाटी पुरनिवासिनी त्रैलोक्यम् पावनम् कुरु। मातर्महेश दयिते महनीयमूर्ते त्रिशूलधारिणी सुमनोहर दिव्यदीप्ते। श्रीचक्रराजनिलये श्रीमत्सिंहासनेश्वरी कनकाम्बरधरे कनकदुर्गे तव सुप्रभातम्। आद्यन्तरहिते अत्यन्तानुकूलगते दुर्गे दुर्मदान्धजननिवारकव्रतविधे। रक्ताम्बरधरे देवी कृपासागरी कनकाम्बरधरे कनकदुर्गे तव सुप्रभातम्। महारौद्रे महामनोहर स्वरूपे सृष्टिस्थितिलयादि महाकार्यकलापे। महामूलमन्त्रार्गते भवभीतिहरे कनकाम्बरधरे कनकदुर्गे तव सुप्रभातम्। समस्तलोकपरिसेवितपादयुग्मे दयासागरे दनुजकुलसंहारकमते। भुवनैकपालनानुकूलकार्ययुक्ते कनकाम्बरधरे कनकदुर्गे तव सुप्रभातम्। तव सुप्रभातमरविन्दनयने त्रिपुरान्तकहृदय निवासिनि महामते। सुरासुरपूजितपदे नളിनायताक्षे कनकाम्बरधरे कनकदुर्गे तव सुप्रभातम्। विश्वादिमहादेवगणसमूहाः स्तुवन्ति त्वदीयचरितमत्यन्तभक्त्या। द्वारे वसन्ति तव भक्तजनाः कनकाम्बरधरे कनकदुर्गे तव सुप्रभातम्। सहस्रनामान्तर्गते सकलजनसेवितपदे सर्वगुणातीते सकलाश्रितपारिजाते। विमले विबुधजनहृन्निवासे कनकाम्बरधरे कनकदुर्गे तव सुप्रभातम्। सरसिजनिलये सारस्वतस्वरूपे लीलाविनोदिनी विविधाकृते सुधाचरिते। सङ्कीर्तनादिस्वरतरङ्गान्तर्गते कनकाम्बरधरे कनकदुर्गे तव सुप्रभातम्। कारुण्यालये सदा भक्तहृदय परिवेष्टिते परमपावनि प्रविमलगुणविशेषालङ्कृते। मातृस्वरूपिणि ममतानुरागरञ्जिते कनकाम्बरधरे कनकदुर्गे तव सुप्रभातम्। समस्तलोकपरिपालित भक्तसमूहे महावाङ्मयस्वरूपे यतिगणसेविते। चतुर्बाहुसमन्विते समलङ्कृत दिव्यदेहे कनकाम्बरधरे कनकदुर्गे तव सुप्रभातम्।
शीताद्रिसुते सुमधुरसुधा गात्रे साधुजनाश्रितपारिजाते शम्भुप्रिये स्वर्णाम्बरधरे सुवर्णाभरणभूषिते कनकाम्बरधरे कनकदुर्गे तव सुप्रभातम् पूर्णेन्दुबिम्बानने महासम्मोहस्वरूपे सदा भयहस्ते महाद्भुतचरिते सुमते सुमधुरहासे महाविलासे कनकाम्बरधरे कनकदुर्गे तव सुप्रभातम् सुवर्णदुर्गे शशिसूर्याग्निलोचनी दयार्द्रहृदये दैत्यजननिवारकविधे देवी दिव्याभरणभूषिते भुवनप्रिये कनकाम्बरधरे कनकदुर्गे तव सुप्रभातम् కనకదుర్గా విజయ కనకదుర్గా పరాశక్తి లలిత శివానంద చరిత మహాకనకదుర్గా విజయ కనకదుర్గా పరాశక్తి లలిత శివానంద చరిత శివంకరి శుభంకరి పూర్ణచంద్ర కళాధరి బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరుల సృష్టించిన మూల శక్తి అష్టాదశ పీఠాలను అధిష్ఠించు ఆదిశక్తి మహాకనకదుర్గా విజయ కనకదుర్గా పరాశక్తి లలిత శివానంద చరిత కృష్ణా తీరంలో ఇంద్రకీలగిరి పైన వెలసెను కృతయుగములోన ఈ కొండ పైన అర్జునుడు తపమును గావించెను పరమశివుని మెప్పించి పాశుపతం పొందెను విజయుడైన అర్జునుడి పేరిట విజయవాడ అయినది నగరము జగములన్నీ జయజయలు పలుకగా కనకదుర్గకైనది స్థిర నివాసము మేలిమి బంగారు ముద్ద పసుపు కలగలిపిన వెన్నెల మోము కోటి కోటి ప్రభాతాల అరుణమయే కుంకుమ కనకదుర్గా విజయ కనకదుర్గా పరాశక్తి లలిత శివానంద చరిత దేవీ నవరాత్రులలో వేద మంత్ర పూజలలో స్వర్ణ కవచములు దాల్చిన కనకదుర్గాదేవి భవబంధాలను బాపే బాలా త్రిపుర సుందరి నిత్యానందము కూర్చే అన్నపూర్ణాదేవి లోక శాంతిని సంరక్షించే సుమంత్రమూర్తి గాయత్రి
పవనగానము సగు వేదమయీ సరస్వతి ఆయురారోగ్యాలు భోగ భాగ్యములు ప్రసాదించు మహాదుర్గా శత్రు వినాశిని శక్తి స్వరూపిణి మహిషాసుర భక్తిని విజయకారిణి అభయరూపిణి శ్రీరాజ రాజేశ్వరి భక్తులందరికీ కన్నుల పండుగ అమ్మా నీ దర్శనం దుర్గమ్మ నీ దర్శనం మహాకనక దుర్గా విజయ కనక దుర్గా పరాశక్తి లలిత శివానంద చరిత మహాకనక దుర్గా విజయ కనక దుర్గా పరాశక్తి లలిత శివానంద చరిత
शूलकरे धूमि धूमितामरदुन्दुभिनादमहोमुखरीकृततिग्मकरे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते धूम्रविलोचन धूम्रशते समर विशोषित शोणित बीज समुद्भव शोणित बीजलते शिव शिव शुम्भ निशुम्भ महाहवतर्पित भूत पिशाचरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते परिस्फुरदङ्गनटक्कटके कनकविशङ्गपृषट्कनिशङ्गरसद्भटशृङ्गहतावटुके कृतचतुरङ्गबलक्षितिरङ्गघटद्बहुरङ्गरटद्बटुके जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय शब्द परस्तुति तत्पर विश्वनुते भण भण भिञ्जिमि भिङ्कृत नूपुर सिञ्चित मोहित भूतपते नटित नटार्थ नटी नटनायक नाटित नाट्य सुगानरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते విశ్వామిత్రుడు యాగ సంరక్షణకి రాముడు ఏ విధంగా కదిలి వెళ్ళాడో ఈ వెంకట కృష్ణారెడ్డి గారు అట్లా చక్కగా ఈ ధార్మిక కార్యక్రమం విశ్వశాంతి లోకశాంతి లోకా సమస్తా సుఖినో భవంతు కులమత భేదాలతో పనిలేదు లోకమంతా క్షేమంగా ఉండాలి అని కోరుతుంది మన సనాతన ధర్మం. అట్లా అలాంటి కృష్ణ అంటే క్రూ అంటే ఆనందము, స్నా అంటే ఎల్లప్పుడూ ప్రజలకు ప్రజాహితం కోరుతూ ఆనందాన్ని ప్రసాదించేటువంటి మన వెంకట కృష్ణారెడ్డి గారిని 2 మాటలు మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాం. విజయదుర్గ ఆస్థాన అధ్యక్షులైనటువంటి ఆస్థాన పీఠాధ్యక్షులైనటువంటి శ్రీ బ్రహ్మం గారు దివ్య ఆలోచనల్లో పుట్టుకొచ్చిందే ఈ చండీ యాగం. ఆ తల్లి దీవెనల కోసం, మన ప్రాంత అభివృద్ధి కోసం, ప్రజలందరూ ఆనందంగా ఉండాలని, ప్రజలు పిల్లలు పాడి పంటలతో అందరూ కూడా ఆనందంగా ఉండాలని, ఆ చండీమాత ఆశీస్సులు మనందరికీ దక్కాలని ఈరోజు బ్రహ్మయ్య స్వామి గారు ఈ నిర్ణయాన్ని తీసుకొని ఈ కార్యక్రమం చేపట్టినందుకు గురువర్యులకి నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ, ఇక్కడ ఇచ్చేసినటువంటి భక్తులందరినీ కూడా అభినందిస్తూ, దీన్ని ఋత్విక్గా భావించి ఇక్కడ నిర్వహిస్తున్నటువంటి వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చినటువంటి ఋత్విక్కులందరికీ కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, మనిషిలో ఉండేటువంటి అవలక్షణాలు తొలగి సన్మార్గంలో పయనించడమే దేవుని యొక్క మనందరి యొక్క భక్తి. అన్ని జన్మల కంటే కూడా మానవ జన్మ చాలా గొప్పది. అటువంటి జన్మనిచ్చిన ఆ దేవుడికి రుణం తెచ్చుకోవడం మనందరి బాధ్యత. మనల్ని ఒక చెట్టుగానో, ఒక పక్షిగానో, ఒక జంతువుగానో కాకుండా మాట్లాడే మనసున్న మనిషిగా మనల్ని జన్మించే జన్మకి కారకుడైన
మొదటి గురువులు దేవుళ్ళు మన తల్లిదండ్రులైతే, ఆ తర్వాత ఈ సృష్టిలో ఉన్నటువంటి అనంత జీవకోటికి ప్రాణాయువుని వచ్చి వాళ్ళు పెరిగేటట్టు చేసి మళ్ళా వాళ్ళు నశింపచేసేటట్టు చేసినటువంటి సృష్టికర్తలైనటువంటి త్రిమూర్తులని మనం నిరంతరం సేవించాలి. వారి ఎడల భక్తి మార్గంలో మనం పయనించాలి. ఆ తల్లుల ఆశీస్సులు మనకు ఉండాలని మానవులుగా మనం పుట్టాము కాబట్టి, మనసుంది కాబట్టి, మాట్లాడే హక్కు మనకుంది కాబట్టి 84 లక్షల జీవరాశులు ఉన్నాయి ఈ సృష్టిలో. చెట్లు కావచ్చు, పక్షులు కావచ్చు, జంతువులు కావచ్చు, సముద్రం ఉండే చేపలు, వివిధ జలరాశులు కావచ్చు, అన్నీ కూడా. కానీ ఏ ఒక్కటికి లేని జన్మ ఒక్క మనిషికి మాత్రమే ఇచ్చారు. అందుకే చేతులెత్తి మనం దేవుడిని నమస్కరించాలి. కానీ ఈరోజు మనం కల్మషం అయిపోతున్న మనం దేవుడి మీద కృతజ్ఞత కంటే కూడా దేవుడి ద్వారా సంపాదించుకుందాం అని కోరికలతో దేవుడి దగ్గరికి వెళ్తున్నాం. అక్కడే మన పాపాన్ని మూటగట్టుకుంటున్నాం. ఇచ్చేశాడు దేవుడు మనకు మనిషి జన్మ. ఇంకా మనం చేయాల్సింది మన మనసుని ప్రక్షాళన చేసుకొని, మన మనసుని ఏకాగ్రత పెట్టుకొని, ఎదుటి వాళ్ళ మీద ఈర్ష్య ద్వేషాలు లేకుండా మనము, మన సమాజము, మన పక్క ఉన్న వాళ్ళు అందరూ బాగుండాలని, కులాలు మతాలు అన్నిటికీ సంబంధం లేకుండా అందరం ఒకటిగా జీవించేటట్టు మాకు ఆ జ్ఞానాన్ని అందించండి అని చెప్పి మనం దేవుణ్ణి కోరుకోవాలి కూడా. అదే మన హిందూ సాంప్రదాయ పద్ధతి, మన సనాతన ధర్మం. ఈ రోజున ముక్కోటి దేవతలైనటువంటి సాక్షిగా ఆ దేవతలందరికీ తల్లులైనటువంటి పార్వతీదేవి, సరస్వతీదేవి, మహాలక్ష్మి, ఈ ముగ్గురి కలయికతో వచ్చిన తల్లే చండి. ఆ చండీ యాగం చేయటం మనందరి పూర్వజన్మ సుకృతం. కొన్ని వందల పూజలు ఫలింపు కంటే కూడా ఒక్క చండీ యాగం ఫలింపు అంత చాలా గొప్పది. 13 అధ్యాయాల రూపంలో చెప్పేటువంటి ఈ చండీ యాగాన్ని అందరూ కూడా తిలకించండి, తీర్థప్రసాదాలు తీసుకోండి. కానీ దాని యొక్క అర్థాన్ని మనం పునికి పుచ్చుకొని, ఆ అర్థాన్ని మన హృదయం నిండా నింపుకొని, ఆ తల్లి చెప్పినటువంటి మాటలను మనం తెలుసుకొని, ఆ విధంగా మనందరం కూడా నడిచిన నాడే నిజంగా మనం చండీ యాగ యొక్క ఫలం ముఖ్యంగా. ఎందుకంటే నేను మామూలుగా గుడులకి జనాలందరి మధ్యలో ఉన్నప్పుడు వచ్చే అలవాటు నాకు లేదు. ఎందుకంటే ఇది ఆ తల్లి యొక్క నివాస స్థలం. ఇక్కడ ఆ తల్లికి నమస్కారం తప్ప ఎదుటి వ్యక్తులకు ఎవరికి నమస్కారం చేయకూడదు. కానీ మేము రాజకీయ నాయకులం కాబట్టి అందరూ మేము వస్తే ఈ గుడిలో కూడా మాకే నమస్కారం చేస్తే తల్లికి దక్కాల్సిన నమస్కారం మాకు తక్కుతుంది, అది మాకు పాపం. అందుకనే నేనైతే వ్యక్తిగతంగా హిందూ ధర్మాన్ని నమ్మే వ్యక్తిగా నేను ఎప్పుడు కూడా ఉత్సవాలప్పుడు రాను. కానీ నా ఇష్టమైన తల్లి చండి సంవత్సరానికి ఒక్కసారి నా ఇంట్లో నేను, నా బిడ్డలు, నా భార్య సమక్షంలో చండీ యాగం చేసుకోవడం మాకు ఆనవాయితీగా ఉంది. అందుకనే ఇక్కడ మహా చండీ యాగం జరుగుతుంటే తిలకిద్దామని ఈ ప్రాంతానికి రావటం కూడా జరిగింది. అందరూ కూడా మనసారా ఆ తల్లి దీవెనలు పొందాలని మనసారా కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకున్నా. థ్యాంక్ యూ. పాలు పోయేది మాఘమాసం. ఈ సందర్భంలో చక్కని మహాయజ్ఞాన్ని వారు తలబెట్టగా వారు ఏం చేయటం, వారి యొక్క అనుగ్రహ భాషను మనచ్చు, ఏం తప్పులేదు. చక్కగా అమ్మ పలికించింది. అమ్మ పలుకులు చక్కగా సుస్పష్టంగా పలికారు వారు. వారికి మరొకసారి మా యాజ్ఞిక బృందం తరపున కూడా కృతజ్ఞతాపూర్వక అభినందనలు. శుభమస్తు శుభమస్తు శుభమస్తు. అయ్యా, ఈరోజు ఈ యొక్క యాగశాల పందిర్లు కావచ్చు, ఈ ప్రాకారాలు కావచ్చు, ఈ ఆలయం కావచ్చు, గత 30 సంవత్సరాలుగా ఇక్కడ ఉండి ఆ చిన్న చిన్న రేకుల షెల్టర్లో ఇక్కడ అమ్మవారిని నివాసం చేసుకొని ఇక్కడ ఉంటున్నాను. ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు కూడాను మీరందరూ ఇంటింటికి నేను వచ్చి మీ ఇంటి దగ్గరకు వచ్చి ప్రతి ఒక్కరిని మీరు ఇచ్చిన ప్రతి రూపాయి కానీ ప్రతి పావులా కానీ ఈ ప్రాకారాల్లో బ్యాంకు, జగన్మాత బ్యాంకు లాగా నిక్షిప్తం చేశాను. అంతకు మించి నా బ్యాంక్ అకౌంట్ మీరు చెక్ చేసుకున్న ఈ రాష్ట్రంలో పక్క రాష్ట్రాల్లో కూడా ఎక్కడ లేదు. అప్పులో ఉంటా, కాకపోతే నేను ఎప్పుడు అప్పుతోనే ఉంటా. అప్పు ఉంటే కానీ బ్రహ్మయ్య స్వామి నిద్ర రాదు అనే మాట నేను ఇప్పుడు అందరికి చెప్తుంటా. మా ఇంట్లో అందరికి కూడా స్వామి ఏమి స్వామి అంటే అది ఉండాలా అంటుంటాను. ఉంటే కానీ నేను మళ్ళీ పరిగెత్తి ఈ పనులన్నీ చేయను.
అది నా సంకల్పం. అయితే రాత్రి 11 గంటలకి 12 గంటలకి 1 గంటకు కూడా ఫోన్ చేసి వీళ్ళందరూ మా రవి వాళ్ళని మద్రాసు వాళ్ళందరూ లేపుతూ ఉంటా. మన అడవి పేరంటాలమ్మ దేవస్థానం వాళ్ళు నా చేత చేయించారు. అలాగనే ఇక్కడ ఉండే వాళ్ళల్లో దాదాపుగా 100కి 100 దేవాలయాలు చేయించిన వాళ్ళు ఆ గ్రామాల నుంచి అందరూ కూడా పేరు పేరుని చెప్తున్నాను. అన్ని గ్రామాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు కూడా వారి గ్రామంలో ఒక దేవాలయ నిర్మాణం చేయడం వల్లనే వారు ఆ గ్రామం నుంచి నాకు పరిచయం అయ్యి అక్కడి నుంచి మా బ్రహ్మేశం మా గ్రామాల్లో బాగా చేశారు, మేము ఇక్కడికి రావాలని రావడం జరిగింది. నేను నమ్ముకున్నది ఏంటంటే నేను చదువుకున్నది కొంచెమైనా జగన్మాత ఇచ్చిన జ్ఞానము చేత మీ అందరికీ బాగా చేయాలా, ఒక దంపతులే ఒక హోమాలు చేయాలా, ఆ వేద పండితులను మంచిగా తీసుకొచ్చి ఎక్కడెక్కడి నుంచి తీసుకొచ్చి మీకోసంగా చేయిస్తున్నాను. మన ఎమ్మెల్యే గారు 30 సంవత్సరాలుగా ఇక్కడికి వచ్చి నా కష్టాన్ని నా శ్రమని సూచన వాళ్ళల్లో ఎమ్మెల్యే గారు చూశారు. అలాగనే మీరు అందరూ కూడా ఇక్కడ ఉండే వాళ్ళందరూ కూడా నేను చెప్తున్నాను మీకు ఒక్క మాట, ఈ సభాముఖంగా నాకు వృద్ధాప్యం వచ్చేసింది, నేను ఏమి ఇంక తిరిగి చేయలేకున్నాను. నేనేమనుకుంటున్నానంటే ఎవరైనా ఈ ఆస్తి సర్వం అందరికీ రాశి చేసి ఎవరికి కావాలంటే వాళ్ళకి నేను ప్రశాంతంగా ఏ హిమాలయాలు ఎక్కడ ఉండాలన్నది లక్ష్యంగా ఉంది. అయితే నువ్వు వెళ్ళవలే స్వామి ఇక్కడే ఉంటావని మా స్వామి చెప్తా ఉంటారు నాకు, ఇక్కడే ఉంటానని. అలాగనే ఇక్కడే ఉండండి, ఇక్కడే చేయండి, ఈ స్థానబలాన్ని పెంచండి అని నాకు చెప్పినటువంటి అష్టగురువులలో ఎందరో గురువులు ఉంటారు. గురుమార్గంగా ఒక మార్గదర్శిగా ఉండి మాకు మా కృష్ణారెడ్డి గారు చెప్పడం వల్ల నేను ఇక్కడే ఉండి ఇక దేశాలు తిరగకుండా హిమాలయాలు తిరగకుండా ఇక్కడే ఉండి చేయడం వల్ల మీ అందరూ రావడం జరిగింది. మన ఎమ్మెల్యే గారు మన దగ్గర రావడం జరిగింది. ఇప్పుడు మన స్వామి చెప్పినట్లు విశ్వామిత్రుడు మహర్షైన రాముడు యొక్క రక్ష కావాల్సి వచ్చింది యాగానికి. రాముడు యొక్క రక్షతో యాగం చేసి ఆ ఫలాలు ప్రజలకి రాజులకి ఇవ్వడం జరిగింది. మీ అందరూ కూడా మీ అందరి ఆస్తిగా నేను భావించి నేను నిమిత్త మాత్రుడిగా ఈరోజు భావిస్తున్నాను. ఈ ఆస్తి మీ అందరిదని ఈ వేదిక సాక్షిగా నేను తెలియజేస్తున్నాను. ఏ ఒక్కరిది కాదు, ఇందులో మీ సహకారం ఉంటే ఈ యాగశాల వేసి నేను మైకు పెట్టుకొని మీకు ఈ విషయం చెప్పాలని చెప్తున్నాను. మా కృష్ణారెడ్డి గారు కానీ ఇక్కడ ఉండేటువంటి మన ఈ యొక్క ప్రాకారాలన్నీ కూడా నేను చేయలేనన్నప్పుడు సీతారామకి కలలో కనిపించి అమ్మవారు వచ్చి నేను ఇస్తానని చెప్పి డబ్బులు ఇచ్చే వాళ్ళ కుమారుడి చేత ఇవన్నీ కూడా చేయించడం కొన్ని జరిగింది ఈ మధ్యకాలంలో. అట్లా ఈయన నాగేశ్వరరావు గారు స్వామి అన్నదానానికి నేను పంపిస్తానని చెప్పి నన్ను ఇంట్లో నుంచి తిరగకుండా ఆయన ఈ నరసింహనాయుడు ఇట్లా మీరందరూ అయ్యా పేర్లు అందరికీ చెప్పలేను, అందరూ కూడా మీరు అందరికీ తర్వాత చెప్తాను, పూర్ణవతి అయిన తర్వాత చెప్తాను. నేను స్వామికి సెలవు తీసుకోవాలి. 4 షెడ్యూల్ మీద చదివాను, నేను ఇలా ఉదయం చదివాను తెల్లవారు 4 గంటలకి. శ్రీ గణేశాయ నమః. అస్య శ్రీ చండీ కవచస్య బ్రహ్మా ఋషి అనుష్టుప్ ఛందః చాముండా దేవతా అంగన్యాసోక్తమాతరో బీజం దిగ్బంధ దేవతాస్తత్వం శ్రీ జగదంబా ప్రీత్యర్థే జపే వినియోగః. ఓం నమశ్చండికాయై. ఓం మార్కండేయ ఉవాచ. ఓం యద్గుహ్యం పరమం లోకే సర్వరక్షాకరం నృణాం యన్న కస్యచిదాఖ్యాతం తన్మే బ్రూహి పితామహ. బ్రహ్మోవాచ. అస్తి గుహ్యతమం విప్ర సర్వభూతోపకారకం దేవ్యాస్తు కవచం పుణ్యం తచ్ఛృణుష్వ మహామునే. ప్రథమం శైలపుత్రీతి ద్వితీయం బ్రహ్మచారిణీ తృతీయం చంద్రఘంటేతి కూష్మాండేతి చతుర్థకం పంచమం స్కందమాతేతి షష్ఠం కాత్యాయనీతి చ సప్తమం కాళరాత్రిశ్చ మహాగౌరీతి చాష్టమం నవమం సిద్ధిదాత్రీ చ నవదుర్గా ప్రకీర్తితాః ఉక్తాన్యేతాని నామాని బ్రహ్మణైవ మహాత్మనా. అగ్నినా దహ్యమానస్తు శత్రుమధ్యే గతో రణే విషమే దుర్గే చైవ భయార్తా శరణం గతాః న తేషాం జాయతే కించిదశుభం రణసంకటే నాపదం తస్య పశ్యామి శోకదుఃఖభయం నహి. యైస్తు భక్త్యా స్మృతా నూనం తేషాం సిద్ధి ప్రజాయతే ఏ త్వాం స్మరంతి దేవేశి
रक्षसेतान्न संशयः प्रेतसंस्थातु चामुण्डा वाराही महिषासना ऐन्द्री गजसमारूढा वैष्णवी गरुडासना माहेश्वरी वृषारूढा कौमारी शिखिवाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी वृषवाहना ब्राह्मी हंससमारूढा सर्वाभरणभूषिता इत्येता मातरः सर्वा सर्वयोगसमन्विता नानाभरणशोभाढ्या नानारत्नोपशोभिता दृश्यन्ते रथमारूढा देव्यक्रोधसमाकुला शङ्खं चक्रं गदां शक्तिं हलं च मुसलायुधम् खेटकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्तायुधं त्रिशूलं च शार्ङ्गमायुधमुत्तमम् दैत्यानां देहनाशाय भक्तानामभयाय च धारयन्त्यायुधानीथं देवानां च हिताय वै नमस्तेस्तु महारौद्रे महाघोरपराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभयविनाशिनी त्राहि मां देवी दुष्प्रेक्षे शत्रूणां भयवर्धिनी प्राच्यां रक्षतु मामैन्द्री आग्नेयामग्निदेवता दक्षिणेवतु वाराहि नैऋत्यां खड्गधारिणी प्रतीच्यां वारुणी रक्षेद्वायव्यां मृगवाहिनी उदीच्यां रक्षकौबेरी ईशान्यां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षेदधस्तात् वैष्णवी तथा एवं दश दिशो रक्षे चामुण्डा शववाहना जया मे अग्रतस्थातु विजयास्थातु पृष्ठतः अजिता वामपार्श्वे तु दक्षिणे चापराजिता शिखा मे द्योतिनी रक्षेदु मामूर्ध्नि व्यवस्थिता मालाधरी ललाटे च भ्रुवौ रक्षेद्यश्वसिनी त्रिनेत्रा च भ्रुवोर्मध्ये यमघण्टा च नासिके शङ्खिनी चक्षुषोर्मध्ये श्रोत्रयोर्द्वारवासिनी कपोलौ कालिका रक्षेत् कर्णमूले तु शङ्करी नासिकायां सुगन्धा च उत्तरोष्ठी च चर्चिका अधरी चामृतकला जिह्वायां च सरस्वती दन्तान् रक्षतु कौमारी कण्ठमध्ये तु चण्डिका घण्टिकां चित्रघण्टा च महामाया च तालुके कामाक्षी चिबुकं रक्षेद्वाचं मे सर्वमङ्गला ग्रीवायां भद्रकाली च पृष्ठवंशे धनुर्धरी नीलग्रीवा बहिःकण्ठी नलिकां नलकूबरी स्कन्धयो खड्गिनी रक्षेत् बाहुमे वज्रधारिणी हस्तयोर्दण्डिनी रक्षेदम्बिका चाङ्गुलिस्तथा नखाञ्चूलेश्वरी रक्षेत् कुक्षौ रक्षेन्नलेश्वरी स्तनौ रक्षेन्महालक्ष्मीर्मनशोकविनाशिनी हृदये ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभौ च कामिनी रक्षेद्गुह्यं गुह्येश्वरी तथा पूतना कामिका मेढ्रं गुदे महिषवाहिनी कट्यां भगवती रक्षे जानुनी विन्ध्यवासिनी जङ्घे महाबला प्रोक्ता सर्वकामप्रदायिनी गुल्फयोर्नारसिंही च पादौ चामिततेजसी पादाङ्गुलीः श्रीर्मे रक्षेत् पादाधस्तलवासिनी
नखान् दंष्ट्राकराली च केशांश्चैवोर्ध्वकेशिनी रोमकूपेषु कौबेरी त्वचं वागीश्वरी तथा रक्तमज्जावमांसान्यस्थि मेदांसि पार्वती अन्त्राणि कालरात्रिश्च पित्तं च मुकुटेश्वरी पद्मावती पद्मकेशे कफे चूडामणिस्तथा ज्वालामुखी नखज्वाला अभेद्या सर्वसन्धिषु शुक्रं ब्रह्माणि मे रक्षे छायां छत्रेश्वरी तथा अहङ्कारं मनोबुद्धिं रक्ष मे धर्मचारिणी प्राणापानौ तथा व्यानं समानो दानमेव च वज्रहस्ता च मे रेक्षेत् प्राणं कल्याणशोभना रसेरूपे च गन्धे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्वं रजस्तमश्चैव रक्षे नारायणी सदा आयु रक्षतु वाराही धर्मं रक्षतु वैष्णवी यशः कीर्तिं च लक्ष्मीं च धनं विद्यां च चक्रिणी गोत्रमिन्द्राणि मे रक्षेत् पशून् मे रक्ष चण्डिके पुत्रान् रक्षेन् महालक्ष्मीर्भार्यां रक्षतु भैरवी पन्थानं सुपथा रक्षेन्मार्गं क्षेमकरी तथा राजद्वारे महालक्ष्मीर्विजया सर्वतः स्थिता रक्षाहीनं तु यस्थानं वर्जितं कवचेन तु तत्सर्वं रक्ष मे देवि जयन्ती पापनाशिनी पदमेकं न गच्छेतु यदीच्छेत् शुभम् आत्मनः कवचेनावृतो नित्यं यत्र यत्राधिगच्छति तत्र तत्रार्थलाभश्च विजयः सर्वकामिकः यं यं कामयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितम् परमैश्वर्यमतुलं प्राप्स्यते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मर्त्यः सङ्ग्रामेष्वपराजितः त्रैलोक्ये तु भवेत् पूज्यः कवचेनावृतः पुमान् इदं तु देव्याः कवचं देवानामतिदुर्लभम् यः पठेत् प्रयतो नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धयान्वितः देवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्येष्वपराजितः जीवेद्वर्षशतं साग्रमपमृत्युविवर्जितः नश्यन्ति व्याधयः सर्वे लूता विस्फोटकादयः स्थावरं जङ्गमं वापि कृत्रिमं चापि यद्विषम् अभिचाराणि सर्वाणि मन्त्रयन्त्राणि भूतले भूचराखेचराश्चैव जलजाश्चोपदेशिकाः सहजा कुलजामाला शाकिनी डाकिनी तथा अन्तरिक्षचरा घोरा डाकिन्यश्च महाबलाः ग्रहभूतपिशाचाश्च यक्षगन्धर्वराक्षसा ब्रह्मराक्षसवेतालाः कूष्माण्डा भैरवादयः नश्यन्ति दर्शनात्तस्य कवचे हृदि संस्थिते मानोन्नतिर्भवेद्राज्ञ स्तेजो वृद्धिकरं परम् यशसा वर्धते सोऽपि कीर्तिमण्डितभूतले जपेत् सप्तशतीं चण्डीं कृत्वा तु कवचं पुरा यावद्भूमण्डलं धत्ते सशैलवनकाननं तावत् तिष्ठति मेदिन्यां सन्ततिः पुत्रपौत्रकी देहान्ते परमं स्थानं यत्सुरैरपि दुर्लभं प्राप्नोति पुरुषो नित्यं महामाया प्रसादतः लभते परमं रूपं शिवेन सह मोदते। इति श्रीवाराहपुराणे हरिहरब्रह्मविरचितं देव्या कवचं
सम्पूर्णम्। పొగొచ్చిన స్వామికి 5,000 ఇచ్చాం, మనం పొగ తెచ్చుకున్నాం అనేటువంటి ఎవరు బాధపడొద్దు. ఈ పొగ వల్ల కంటి అద్దాలు మీకు ఉండవు, ఇది వాస్తవం. మేము ఒక ఇంట్లో యాగం చేసాం స్వామి, మేము హైదరాబాద్లో ఆపరేషన్కి వెళ్ళాలన్నారు. పక్క రోజే నీకు ఆపరేషన్ అవసరం లేదన్నారు డాక్టర్. కారణం ఏంటంటే ఆయనకే తెలీదు, లోపల ఎక్కడో దాగి ఉన్నటువంటి నరాలలో బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ అయ్యి వారి కంటి నరాల్లోకి శక్తివంతం వచ్చి సూపు చక్కగా వచ్చింది, ఇంకా నీకు అవసరం లేదన్నారు. ఇక్కడ డాక్టర్స్ కూడా ఉన్నారు. ఇక్కడ మనకి విజయనగరం నుంచి వచ్చినటువంటి డాక్టర్స్ అందరూ ఉన్నారు. ఇక్కడ ఎంఆర్ఓలు ఉన్నారు, తహసీల్దార్లు ఉన్నారు, ఆర్డీఓలు ఉన్నారు, రిటైర్డ్ డిఎస్పీలు అందరూ ఉన్నారు, మీలో కూర్చొని ఉన్నారు. అంచేత నేను 36 సంవత్సరాలుగా నిరంతరం కూడా శ్రమయే చేస్తున్నా. కంటికి నీళ్ళు ఎప్పుడు వస్తాయి? మనకి ఈ యాగంలో వస్తే బాధపడబాకండి. ఎవరైనా మాట అన్నప్పుడు కంటికి నీళ్ళు వస్తే అప్పుడు బాధపడండి. స్వామి గారు చక్కగా చెప్తారు. అష్టమాత్రికా సహితాజై రక్తాక్షి దేవ్జై యక్షకండ ఫలం మహాహుతిం సమర్పయామి నమస్వాహా. ప్రశమనం త్రైలోక్యస్యాఖిలేశ్వరి ఏమేవ త్వజా కార్యమస్మద్వైరి వినాశనం స్వాహా. ప్రాప్తే అష్టావింశ దేవ్జీ మహాదేవ్జీ శివాజీ సతతం నమః. నమః ప్రకృత్యై భద్రాజై నియతా ప్రణతాస్పదా ఏకాదశోధ్యాయే సర్వనారాయణే స్వరూపిణ్యై స్వగురుతో నాగవల్లీ దళ సంయుతం కుంకుమాక్షత పుష్పైరభ్యర్చ దారిమీ ఫలం మహాహుతిం హోష్యామి నమః స్వాహా. శివదుర్గే శివ శివ దుర్గే మాతా మహారాజ్ఞీ की जय बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की जय बोलो चंड भैरव की जय बोलो संहार भैरव की जय बोलो क्रोध भैरव की जय बोलो काल भैरव भगवान की. ఇందులో ఈ యజ్ఞం చేస్తే విశ్వానికి ఎంత శాంతి కలుగుతుందని ఇలా చక్కని విషయాలు చెప్పారు. విష్ణు అంశలైనదే పృథివీకి రాజు కాలేడు. మన బ్రహ్మస్వామి వారు పత్రిజీ మహారాజ్ వారు ఇక్కడే కాదు హరిద్వార్ అలాగే హిమాలయాల్లో ఉన్న దేవతామూర్తుల ఆలయాలన్నీ కూడా సందర్శించడం, ఇది 1800 దేవాలయాలు ప్రతిష్ట గావించడం అంటే అది మాటలకు కాదు. శతాధిక ప్రతిష్టాచార్య అంటే గొప్ప, 100 దేవాలయాలు ప్రతిష్ట చేస్తే గొప్ప. మమ్మల్ని ఉదయగిరి కూడా తీసుకువెళ్ళారు. అక్కడ ఉదయగిరిలో శ్రీకృష్ణదేవరాయలు వారు 366 దేవాలయాలు కట్టించారట. దేనికోసం? వెళ్ళిన గుడికి వెళ్లకుండా వాళ్ళ అమ్మగారు పరమాత్మని సేవించే విధంగా ఎంతటి మహారాజులు కట్టాల్సిన దేవాలయాలు, రాజుల సొమ్ము రాళ్లపాలనే వాళ్ళు. అందుకే ఆ పూర్ణాహుతి కైంకర్యాన్ని సేవించుకుంటూ మరొక్కసారి బోలో ఆది పరాశక్తికి. ద్వాదశ గృహేతేనాజ్యేన సృజంబూరయిత్వా సర్వం వై పూర్ణాహుతిః అథోయం వై పూర్ణాహుతిః ప్రతిష్ఠతే స్వాహా. ఓం వధూర్ధారాన్ జుహోతివధూర్మేధారాదతి దివా భుతస్సవాజేన మేధాధారా ముష్మిల్లోకే బింబమానోపతిష్ఠదాజ్యేన జుహోతిరేజో వాజ్యుంతే జోవధూర్ధారాదేజైవాస్మై తేజో వరుంధేదో కామా వై వధూర్ధారా కామారుంధే ప్రాణస్యాన్నాద్యం వే
मे मयश्च मे प्रियञ्च मे नु कामश्च मे सौमनसश्च मे भद्रञ्च मे श्रेयश्च मे वस्यश्च मे यशश्च मे भगश्च मे द्रविणञ्च मे यन्ता च मे धत्ता च मे क्षेमश्च मे जलश्च मे विश्वञ्च मे महश्च मे संवित्त मे गात्रञ्च मे दोश्च मे प्रदोश्च मे देवञ्च मे रजश्च मे रतञ्च मे लक्ष्मीर्नाशयाम्यहो अभोजमसवृद्धिञ्च सर्वार्निर्नद मे गृहात् नमो नमः दिव्यश्री यज्ञोपवीतार्थं पुष्पमर्गल्पयामि नमः स्वाहा गन्धद्वारान्दराजरिषान् नित्यवस्थाङ्गरेषणे ईश्वरे गो सर्वभूतानां दामिह बह्वये श्रियम् परदेव्ये नमो नमः गन्धं परकल्पयामि स्वाहा महासरस्वतेश्वरोपणे श्री चंदी परदेव्ये नमो नमः इमं पुष्पमालिकां परिकल्पयामि नमः स्वाहा आपसृजन्तु स्निग्धस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्तिसमन्विते भजेभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते ओम श्री चंडी परदेव्ये नमो नमः నిరంతరం నీరాజనం పరికల్పయామని స్వాహ దాసానుదాసులైనటువంటి ఈ భక్తులకి అయ్యా అందరూ
పుట్టిన జీవులకు మల్లను చావు ఉండాలన్నారు ఆ తల్లితో మగల తల్లమ్మో మా దుర్గమ్మ మా కాళీ నీవేనమ్మో మా దుర్గమ్మ అప్పుడు జగన్మాత పరమేశుణ్ణి సృష్టించిన దోయమ్మ ఓయమ్మ దుర్గమ్మ చేతంగినదే ఓయమ్మలు ఆ దేవి లీలగనదే మాయమ్మలు సృష్టికంతటికి కారకుడితడాన్ని బ్రహ్మ విష్ణువులకు తోడుగా పంపింది చావు పుట్టుకలు శివుడు చూస్తాడనే చావు పుట్టుకాలు శివుడు చూస్తాడని చావు పుట్టుకాలు శివుడు చూస్తాడని సృష్టికంతటికి కారకుడితడాన్ని బ్రహ్మ విష్ణువులకు తోడుగా పంపింది చావు పుట్టుకలు శివుడు చూస్తాడనే చావు పుట్టుకాలు శివుడు చూస్తాడని చావు పుట్టుకాలు శివుడు చూస్తాడని నీకు తోడు నీడగా నేను మీ వెంట ఉంటాననే ఆదిశక్తి నీకు తోడు నీడగా నేను మీ వెంట ఉంటాననే ఆదిశక్తి అప్పుడు ఆదిశక్తి 3 రూపాలుగా మారెను ఓయమ్మ అప్పుడు ఆదిశక్తి 3 రూపాలుగా మారెను ఓయమ్మ లక్ష్మీదేవి గాను విష్ణుకు తోడుగా నిలిసే సరస్వతి గాను బ్రహ్మ